खलील रहमान साहब असां अगर गाल करे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बार दी ते डिस्ट्रिक्ट बार होवे या हाई कोर्ट बार होवे तां इत्थां इलेक्शन भी होंदे ने यूनियन दे तां तुसां जेहड़ी वकला दी सियासत है उनको किवें देखदे ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन तुसां दे पवे झोक टीवी वसेब दी आवाज़ नवे रंग दे नाल प्रोग्राम घिन के हाज़िर खिदमत और नवे रंग दे विच अज सरला जनाब चौधरी खलील रहमान एडवोकेट साहब साडा मौजूद है और अज असां नवे रंग दे उत्ते गल करे सूं और इन्हां दे प्रोफेशन दे हवाले नाल भी गल करे सूं कुछ असां इह टाइम मुल्क पाकिस्तान दे विच आवाम नाल क्या थीदा पई है इदारे क्या करे दे पैर ढेर सारी गलबात करे सूं तां आओ गुफ्तगू वाले पासे वेने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सब तो पहले झोक टीवी दा बहुत मशकूर हाँ कि तुसा मैनू अपना मौकफ मखलूक खुदा दे सामने पेश करन दा मौका फराहम कीता है। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी। अच्छा सर सब तो पहले तो तुहाडे प्रोफेशन वाले पासे आसो कि वकालत एक बड़ा बहुत बड़ा शोबा। अच्छा वकालत विच मैं डिठा है कि अक्सर और बेशतर जेडे वकील है वो क्लेम ते करेंदे ने कि उन्हां कोल कोई केस भी आवे ते उहदे वास्ते तैयार बैठे ने, लेकिन मैं ये भी डिठा है कि हर वकील दे कोल अपने अपने मतलब केसां दे विच स्पेशलिस्ट है, जिवें डॉक्टर स्पेशलिस्ट होंदा है इवें कोई दीवानी दा है कोई फैमिली केस दा है। तां जनाब जेडे हैं जनाब दा जेड़ा जिंदगी दा वकालत दा सफर गुजरा है किहड़े मतलब किहड़े ट्रैक दे उत्ते तुसां ज्यादा काम कीता है, किहड़े केसां को ज्यादा लीड कीता है? गुजारिश है कि वकील स्पेशलाइजेशन एज सच तालीमी नुक्ता नजर नाल इहदे विच कोई ऐसा कॉन्सेप्ट कोई नहीं होंदा सिर्फ ये है कि जेड़ा दोस्त दे कोल फील्ड दे विचों जेड़ी किसी एक मखसूस अपना केस आ वैंदे न उन्हां दे उत्ते ओदी ज्यादा मेहनत होंदी है, ला महाला ओदे उत्ते वाल एक ज्यादा ओदी ग्रिप आ वैंदी है ओदे विच। अदरवाइज लॉयर एक ऐसा शोबा है जिहदे विच जिवें तालिब इल्म सुबह इम्तिहान वास्ते रोजाना पढ़दा है, नवे कानून नवी अदालती नज़ायर ते वकील दी सारी जिंदगी बतौर तालिब इल्म गुजरदी है कि वो सारी जिंदगी जड़ा अच्छा वकील है वो सारी जिंदगी उन्हें पढ़ना पौंदा है। जेड़ा बंदा इस शोबे दे विच जेड़ा दोस्त अपने आप नू मुकम्मल वकील समझ के अपनी किताबां ते नज़ायर ते नए कवानीन तो मुंह मोड़ लवे, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई अच्छा वकील है। मेरा चूंकि जनाब ने पूछा कि मैं केड़े केसेस ज्यादा कीते, मैं चूंकि एक सियासी वर्कर हाँ, देहात विच मेरी रिहाइश है ते साडे कोल मिले जुले केसेस तकरीबन अपने यूनियन कौंसल दे या अपने नवाह दे केसेस होंदे न। वैसे मैं ज्यादा इनिशियली जेड़ी मेरे उस्ताद मोहतरम मन वो शेख फारूक साहब फौजदारी में काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह केसेस कीते न, अपना 302 कतल दे रेप केसेस लड़ाई दे ते इहदे नाल अजकल जेड़ा साडे मुआशरे दे विच मसाइल हैं ते फैमिली बहुत सारे इशूज हैं साडे मुआशरे दे विच ते सैकेंडली फैमिली केसेस मैं तकरीबन बहुत ज्यादा तादाद अपना केस कीते भी हैं जो डिसाइड भी करवाए हैं ते बहुत सारे पेंडिंग भी हैं जिहदे विच अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर नंबर 1 ते पूरी मेरी दयानतदारी नाल कोशिश होंदी है अल्लाह रब्बुल आलमीन तो मदद मांग के कि फैमिली केसेस इन्हां दा अगर चीज़ां कंप्रोमाइज दी सूरत डिसाइड थी वंजन ते मैं वो अपनी फतह समझदा, उसनूं मैं बतौर वकील अपनी जित समझदा। मैं अगर मुदईया दा वकील हाँ या मुद्दअ दा वकील हाँ, मैं केस जित के देवना अपनी फतह नहीं समझदा। मैं समझदा हर उस केस दे विच जिहदे विच पार्टियां नूं मैं नेड़े ला के उन्हां दी अखीर ते सुलह करावन विच कामयाब थी गईयां ते मैं बतौर वकील ये मेरी राय है कि मैं इंसान हाँ, मुसलमान हाँ
ਵੱਲ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮਸਾਇਲ ਥੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਘਰ ਵਸ ਪਈਏ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ अलहमदुल्ला। यानी ना मतलब है कि फैमिली केस ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੀ ਵੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੁਲਹ ਥੀ ਵਜੇ ਔਰ ਸੁਲਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼ਤ ਆਪ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਥਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਰੀਨ ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਵਕੀਲ ਵਾਸਤੇ? ਕੋਈ ਕੇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੂੰ। ਹਰ ਕੇਸ ਆਪਣੀ ਨੌਈਅਤ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁxtਲਿਫ ਨੁਕਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਗਫਲਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮੁਰਤਕਿਬ ਹੋਂ, ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਹਕਾਇਕ ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਲਤੀ ਨਜ਼ਾਇਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਟੱਡੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵਨ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਹਕਾਇਕ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਇਜੁਲ ਵਕਤ ਕਵਾਨੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਸਤਰਸ ਹੈ, ਅਦਾਲਤੀ ਨਜ਼ਾਇਰ ਕੇ ਅਧੀਨ ਉਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਹਰ ਕੇਸ ਵਕੀਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਾਇਲ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਇੱਕ ਸਰਮਾਇਆ ਕਹਿ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਇੱਥਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੈਟਅਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਇਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਹਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮਤਲਬ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕੋ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨ ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੈਟਅਪ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਇੰਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਸੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁxtਲਿਫ ਦੋਸਤ ਰੈਫਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਬਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰ ਦੋਸਤ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੇਂਦਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰਡ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਕੇਸ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬੜੀ ਮੈਟਰ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਨੈਕਟਡ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਲਾਇਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿਆ ਮੁਆਸ਼ੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਇਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਲ ਮੁਆਸ਼ੀ ਇਹ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਮੁਆਸ਼ੀ ਅਬਤਰੀ बेहतरी, मुआशी कमजोरी, दोनों ये अल्लाह दे इम्तिहान हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਆਸ਼ੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮੁਆਮਲਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा सर ये दसो चौधरी खलील रहमान साहब असा अगर गाल करे ने है डिस्ट्रिक्ट बार दी ते डिस्ट्रिक्ट बार होवे या हाई कोर्ट बार होवे ता इथा इलेक्शन भी होंदे ने यूनियन दे, ता तुसा जेडी वकला दी सियासत है उनको किवें देखदे? गुजारिश है कि आज तो अगर 10 12 15 साल पहले मैं 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मुल्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ
ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਲਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ ਵਕਲਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਈਸ਼ੀਅਤ ਬੈਰੂਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁ ਕੰਮ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਈਸ਼ੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨੰਬਰ 1। ਸੈਕੰਡਲੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਗ ਦੌੜਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਲਾਇਰਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੈਰੂਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਬੜੇ ਨਾਂ, ਬੜੇ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਹੁਣ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਦੇ ਆਮ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਕਲਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਹਨ ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੁੰਤਖਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਇਹਦੇ ਮਸਾਇਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੋਸਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਲਾਇਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ, ਅਦਾਲਤੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। अच्छा जोशब अगर असा गाल करें डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान दी ते तकरीबन कोई कमो पेश 7 तो 8 हज़ार वोट है, लेकिन कराने डिठा के 3000 तो उत्ते वोट कास्ट थी होवे। इवें अगर असा हाई कोर्ट बार मुल्तान दी गाल करें तो 12 तो 13 हज़ार वोट है, लेकिन और तो पता है कि चंद दिहाड़े पहले ही इलेक्शन थिया जिहदे तकरीबन कोई 6000 तक वोट कास्ट थी। ता अगर एक बंदा वकील भी है लेकिन वल भी वोट कास्ट करन नहीं आता, क्या उनको एतमाद कोई नहीं? ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਟਰਸਟ, ਲੈਕ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਕਿ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਦਨ ਮੁxtਲਿਫ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਰਾ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁxtਲਿਫ ਇਦਾਰੇ ਮੁxtਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। मैं समझदा कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਤੂੰ ਵੋਟ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚਾਹ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰ, ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਪਵਾ ਤੇ ਵੱਲ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਥਾਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਸਬਤ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਅਸਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖਾਨੇਵਾਲ, ਬਾਰ, ਕਬੀਰ ਵਾਲਾ, ਮੈਲਸੀ,
ਵਿਹਾੜੀ ਬੂਰੇਵਾਲਾ 32 ਬਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਡੀਜੀ ਖਾਨ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣੇ ਉਹਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਲਦੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕੇਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਲਿੰਗ ਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਵੱਲ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰੂੰ, ਵੱਲ ਉੱਥੇ ਲੰਚ ਦਾ ਇhtਮਾਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪਸ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਲ ਕਾਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆ ਸਕਦੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਨੈਚੁਰਲ ਇੱਕ ਫਿਨੋਮੀਨ ਹੈ, ਕਈ ਦੋਸਤ ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਫਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 11,000 ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ 200 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਵੋਟ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਸਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸਟਿੰਗ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਕੀਕੀ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਕੀਕੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਤਖਬ ਥੀਵੇ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ,